Tahu ada dulu tahu suka bain atas baca subuh nama sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
حقا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Senantiasa kami mengingatkan pribadi kami serta hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
dengan ketakwaan inilah bekal yang akan kita bawa nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa di hadapan Tuhan kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaklah kalian semua berbekal, sesungguhnya bekal yang baik adalah ketakwaan. Puji syukur senantiasa tak lupa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kita nikmat, sehingga nikmat-nikmat itu tidak mampu kita merincinya satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguhnya kalian semua tidak akan mampu merincinya satu demi satu. Agar nikmat-nikmat yang banyak tidak hilang dari kita semua, maka hendaklah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat kita. Wa la in kafartum, jika kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakannya dengan baik, inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini baru saja kita menyaksikan peristiwa alam semesta. Memang ini adalah peristiwa alam, tapi siapa yang mengatur alam semesta ini? Apakah alam semesta ini bergerak dengan sendirinya antara satu dengan yang lainnya? Apakah bulan, matahari mereka berputar dengan sendirinya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menggerakkannya? Tentunya kita yakin bahwasanya semua itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya yang mulia, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya siang dan adanya malam, adanya matahari dan adanya bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Janganlah kalian menyembah kepada matahari ataupun kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi menyembahlah kepada zat yang menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian semua benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Karena kita mendapati ada manusia yang masih menyembah berhala-berhala, masih menyembah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu tidak dibenarkan dalam ajaran kita. Maka fenomena ini adalah fenomena yang harus kita lihat dari kacamata syariat, bagaimana Islam ini memberikan tuntunan kepada kita. Ketika terjadi gerhana bulan, kita sebagai orang yang beriman, apa yang diberikan petunjuk kepada kita semua melalui Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam sabdanya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi.
keduanya tidak terjadi peristiwa gerhana karena sebab ada kematian seseorang atau ada kelahiran seseorang. Terus ketika terjadi gerhana, baik matahari atau bulan, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk, wa idza ra'aitum dzalik, jika kalian menyaksikan semua itu, fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Maka hendaknya kalian semua berdoa kepada Allah. Doa sini bisa diartikan dengan salat. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Wa sallu wa tasaddaqu, dan berselawatlah serta bersedekahlah. Inilah amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Jika terjadi peristiwa ini, hendaknya kita melakukan perintah-perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan segera fafza'u, bahkan dalam hadis yang lain fafza'u ila sholat, bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Jangan kira peristiwa ini adalah peristiwa alam biasa, namun peristiwa ini sebenarnya peringatan bagi kita semua, karena dengan adanya peristiwa ini kita harusnya meyakini dan sadar bahwa kehidupan ini ada akhirnya. Alam semesta ini akan punah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya yang mulia, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tujuannya illa takhwifa, agar kita itu merasa takut. Maka ketika terjadi peristiwa ini, mari bagi kita yang masih lalai, hendaklah segera sadar bahwa kita semua akan tiba ajalnya dan dunia ini akan punah. Bagi mereka yang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dari peristiwa ini kita harus bisa berubah untuk menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Bagi mereka yang masih bergelimang dengan dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Bagaimana kalau peristiwa ini ternyata merupakan awal mula akhirnya dunia yang kita singgahi? Maka dari ayat yang kami baca tadi di rakaat yang pertama, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ayyana yaumul qiyamah, kapan terjadinya hari kiamat? Fa idza bariqal basar, pada saat itu semua mata terbelalak karena ketakutan. Wa khasafal qamar, dan hilangnya cahaya bulan seperti yang kita saksikan saat ini. Yang biasanya bersinar, pada malam hari ini sinarnya tidak ada. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan matahari dan bulan, dan Allah Subhanahu wa taala membenturkan keduanya, apa yang akan terjadi? Sudahkah kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau hari ini atau malam hari ini terjadi hari kiamat, maka kesempatan kita sudah tidak ada lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau peristiwa itu terjadi, kalla la wazar, tidak ada tempat pertolongan. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Ketika azab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita. Meskipun kita punya benteng yang kokoh, tidak ada. Meskipun kita punya backingan yang kuat, tidak ada yang bisa menolong kita.
Sebagaimana anaknya Nabi Nuh ketika turunnya azab, apa yang dikatakan oleh anaknya? Qala ta'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan berlindung menaiki gunung ini agar bisa terlindung dari air. Apa yang dikatakan oleh ayahnya? Qala la 'asimal yaum. Tidak ada pertolongan pada hari ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan azab. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadikan momen ini momen buat kita semua untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah kita perbuat. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk menemui waktu pertanggungjawaban ini. Madza a'dadta lil maut? Apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi kematian? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian tersebut dengan bekal yang banyak, dengan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan, atau justru bekal kita masih kurang? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah dunia, fitnah kubur, dan juga siksa neraka. Dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan di surganya beserta orang-orang yang kita cintai, dan juga para sahabat-sahabat yang mencintai kita, yang membantu kita, yang senantiasa menasihati kita untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wa mujahidina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.